बाई मई शनिचरवार का देश प्रदेश टैलीविजन प्रोग्राम लैके बलजिंदर सिंह अठवाल थोड़ी सेवा दे विच हाज़र है। सारे ही दर्शकों को सत श्री अकाल। आप सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम दे विच इस खूबसूरत नज़ारिਆਂ दे विचों बहुत बहुत स्वागत है। वैनकूवर दे विच सरी दे विच मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है। उम्मीद करदा हां अज दा प्रोग्राम भी तुहानूं पसंद आवेगा। पिछले हफ्ते का प्रोग्राम भी तुसीं पसंद कीता। फीडबैक के वास्ते बहुत बहुत धन्नवाद। प्रिंसीपल कश्मीरा सिंह जी दे नाल हरजिंदर सिंह थिंद हुणां दी जिहड़ी गलबात चल रही है सिख हिस्टरी दे उत्ते, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किवें बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दे के पंजाब वल भेजिया ते ये सिੱਖੀ संघर्ष जिहड़ी जद्दोजहद है किस तरह ये अगे वधी, ये लड़ीवार सैगमेंट जिहड़ा है इसकी अगली किश्त अज के प्रोग्राम दे विच शामिल की जाएगी। हास व्यंग की दुनिया दे विच कैलगरी दे तरलोक सिंह चुग हुणां नूं इस वेले दुनिया भर दे विच पहचानिया जाता है। उन्हां दे नाल एक विशेष गलबात भी पेश की जाएगी। पंजाब की खबरसार दीआं कुछ टुकड़ियां भी हाज़र करांगे। एक क्लासिक गीत भी प्रोग्राम दे विच शामिल किया जाएगा। प्रोग्राम की शुरुआत दे विच असीं अर्जन सिंह भुल्लर हुणां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहुंदे हां जिन्हां हैवीवेट वर्ल्ड चैंपीयनशिप जित्ती है। अर्जन भुल्लर ने कैनेडा का माण वधाया है, सिखां का माण वधाया है, पंजाबियों का माण वधाया है। अर्जन भुल्लर नूं, उसदे परिवार नूं, रिश्तेदारां ते सज्जणा मित्रां नूं ते समुचे भाईचारे नूं बहुत बहुत मुबारकां। अज के प्रोग्राम दे विच असीं टोरंटो रैप्टर्स के सुपर फैन नैब भाटिया हुणां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहुंदे हां जो 1995 तो बास्केटबाल के टोरंटो रैप्टर्स के फैन हैं अते कोई भी होम गेम मिस नहीं की। साबित सूरत सिੱਖੀ स्वरूप में पहचान बनाई, नामना खटिया अते दूजियां कम्यूनिटियां तो भी सत्कार हासिल किया ते हुण बास्केटबाल हाल ऑफ फेम का अवार्ड हासिल किया है। भाटिया साहब बहुत बहुत मुबारकां। ते हुण पंजाब की खबरसार दे विचों कुछ अहम ते रोचक खबरां दीआं टुकड़ियां लैके हाज़र ने राजदीप कौर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दरमियान मैਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Hello everyone, we thank you for your invaluable contribution. Our keto campaign has now come to an end. We have surpassed our target thanks to you, and all the funds will be going to ACT grants who are working tirelessly for COVID relief in our country. Your contribution will help our country fight the pandemic. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਇਸ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Let's continue to do our bit to protect each other. Wear a mask, sanitize regularly, Socially distance and get vaccinated as soon as possible. ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ ਐਕਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪੈਮ ਗੌਂਸਲ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। I, Pam Gosal, I, Pam Gosal,
do swear that I will be faithful. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਇਹ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਟ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, 500 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ 10-15 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 500 ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ।
500 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਮਦਦ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਹਾਨ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾਤੀਆਂ, ਰੰਬੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਟਕੂਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਸੇਜਸ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੜਦੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋੜਫੜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਲੜਦਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਹੋਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ 1700 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਸੇਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਨਸੇਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਜੇ ਨਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਤਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਏਗਾ, ਬਾਜਸੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ, ਫਤਿਹਸੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈਣ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨਾਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਇਨ ਵੀ ਛਾਪੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਦੁਆਬਾ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇਜਨਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਫਰਖਸੀਰ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਰਖਸੀਰ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਫਰਖਸੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਰਖਸੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਲਾਇਆ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 1715 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ 100 ਜਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੇ ਕੱਟੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਊਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਹਰ 100 ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਉਹ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਲੀਵ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਗੀਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਭਣੋਈਆ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਮਰਉਦੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਅਰਬੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝੇ, ਸਦੀਕੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਹਾਸ਼ਮੀ, ਨਾਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਉਧਰਲੇ ਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭੱਟੀ, ਸੰਧੂ, ਗਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਸੇ, ਕੁਛ ਖਿਲਾਫ ਸੇ, ਕੁਛ ਹੱਕ 'ਚ ਸੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਨਸਬਦਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਨਸਬਦਾਰ 24% ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸਗੋਂ ਵਧੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਆਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆ, ਆਹ ਮਹਿਕੂਮ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਸਟ ਫॉर ਪਾਵਰ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ, ਜੀਨਸ 'ਚ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਕੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਜੱਗਾ ਹੋਰ ਜੱਗਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਖੁੱਸਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਗਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਗਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਸ ਬਾਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਏ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸਪਾਰਟਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪਾਰਟੇਕਸ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ 71-75 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਪਾਰਟੇਕਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ 1781-82 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਰਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਪਾਰਟੇਕਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲੇਵਰੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਲੜਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਸਟ ਲੈਗ ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵੀ ਯੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਖਲਕ ਨਾ ਉਨਕੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं क्या बात जितना ही जितना कहते हो तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਨੀ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿੱਕੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿ गर हक व इंसाफ की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा जब जीत गए तो क्या कहना हारे भी तो बाजी मात नहीं क्या बात है ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਫਰੂਟਲੈਸ ਮਜ਼ਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਫਰੂਟਲੈਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਕਟਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੂਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕੇ ਆ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ So thank you. Thank you.
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੌਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਯੂਕੌਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਯੂਕੌਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਜੁਲਾਈ 8 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ $7 ਲੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $5 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਲਾਸਕਾ ਹਾਈਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਈਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਟੋਟਲ $2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੰਦ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ 9 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਕਮਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ whitehorse6society@gmail.com। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9980 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 89404222 ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਰਾਹ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ FM ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਰੈਡ FM ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਸੇ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਲੋ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਫਟਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਫਟਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1981 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1966 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਇਲ ਐਂਡ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਮਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਲਾਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ FM ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ, ਬੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਟਕਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਨੋ ਵੇ। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕੁਝ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੇਕੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਿਓਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 2019 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਰਲੋਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸੂਈਆਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਰਲੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਸੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਕਲਾਕਾਰਾ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੀ ਤਾਈ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫੇਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖ ਲਾਲ ਲੱਗ ਜਿਉਂ ਸੇ ਕਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਜਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਲਾਵੇ ਜਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਚਾ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵੇ ਲਾਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਲਾਵੇਗਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾ ਅੱਲੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ